दिगंबर फणीवर बंधना सरण सोंड वक्रतुंड त्रिनयना दास रामाचा वाट पाहे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय घालिंग लोटांगण वंदेन चरण डोळ्याने पाहिन रूप तुझे प्रेमे आलिंगन आनंद पूजिन भावे ओवाळीन म्हणे नामा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्रुतं केशवं रामनारायणं दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे मोरया रे बापा मोरया रे बापा मोरया रे मोरया रे बापा मोरया रे बापा मोरया रे गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ॐ
वासुदेवाय वासुदेवाय हरि 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 वासुदेवाय
सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। आनंद अंतर में छाया रे मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी आज उत्सव की, मन हर काया रे भाया रे मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। आई प्रतिष्ठा है प्यारे प्रभु जी की, मेरे तुम्हारे हमारे प्रभु जी की, आई प्रतिष्ठा है प्यारे प्रभु जी की, मेरे तुम्हारे हमारे प्रभु जी की, प्यारे प्रभु वर को पाया रे मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की, मन हर काया रे भाया रे मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। जिनवर के आने से शोभा बढ़ेगी, ध्वजा जिनालय शिखर पर चढ़ेगी, जिनवर के आने से शोभा बढ़ेगी, ध्वजा जिनालय शिखर पर चढ़ेगी, अब तो सबने ये गाया रे मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की, पलटो नगरी की काया रे मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। आई प्रतिष्ठा है प्यारे प्रभु जी की, मेरे तुम्हारे हमारे प्रभु जी की, प्यारे प्रभु वर को पाया रे मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की, मन हर काया रे भाया रे मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। जिनवर के आने से शोभा बढ़ेगी, ध्वजा जिनालय शिखर पर चढ़ेगी, जिनवर के आने से शोभा बढ़ेगी, ध्वजा जिनालय शिखर पर चढ़ेगी, अब तो सबने ये गाया रे मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की, पलटो नगरी की काया रे मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि
વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી 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 હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ નારાયણ વાસુદેવ હે નાથ હાથ જોડી ભગવાન ભાગવતજીને પગે લાગજો. આવાહનમ ન જાનામિ યત પૂજિતમ મયા દેવ પરિપૂર્ણમ તદસ્તુ મે પરિપૂર્ણમ તદસ્તુ મે. પ્રાર્થના પૂર્વક દંડવત નમસ્કારાન સમર્પયામિ નમસ્કરોમિ. બોલો ભાગવત ભગવાન કી જય. પિતૃ નારાયણ દેવ કી જય. ચામુંડા માત કી જય. નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ. ઓ નમઃ ગંધં સમર્પયામિ અક્ષતાનિ પુષ્પં પુષ્પમાલાં પુષ્પં સમર્પુ. અનાદિ નિધનો દેવ શંખ ચક્ર ગદાધર પિતૃમોક્ષ પ્રદો ભવ. પિતૃદેવતાભ્યો નમઃ નમસ્કારાન સમર્પયામિ. નમસ્કાર. જય રામદાસ બાપુનું સ્વાગત સન્માન કરશે કારણ કે મનસુખભાઈ ઉપર નહીં ચડી શકે તો કીધું હાર પહેરાવવાનું મનસુખભાઈ. બોલો જયરામ બાપુની ખોડિયાર બોલે ખોડિયાર માત કી જય. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ हाथ में माला मुख में नाम. हाथ में माला मुख में नाम हाथ में माला मुख में नाम. हाथ में माला मुख में नाम जब बोलो तब सीताराम. जब बोलो तब सीताराम जब बोलो तब सीताराम. जब बोलो तब सीताराम 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 भज प्यारे. सीताराम सीताराम भज प्यारे सिद्धि जन्म वारम नहीं जन्म वारम वारे नहीं जन्म वारम वारे. नहीं जन्म वारम वारे जय 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 हनुमान गोसाई. जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई. जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई. कृपा करो गुरुदेव की नाम कृपा करो गुरुदेव की नाई. कृपा करो गुरुदेव की नाम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय. नमः
શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે હર હર ભોલે નમઃ શિવાય ઓમ હર હર ભોલે નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ ઓમ હર હર ભોલે નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય ઓમ હર હર ભોલે નમઃ શિવાય બોલીએ શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય શ્રી ચામુંડા માત કી જય ભગવાનનું વાણીમય સ્વરૂપ શ્રી ભાગવતજી એમના ચરણોમાં વંદન. અહીંયા ઉપસ્થિત સદગુરુદેવ શ્રી રામાનંદ બાપુ મોરા ટેકરા, આપ તો જાણતા જ હશો બધા. એમના કૃપાપાત્ર શિષ્ય અમારે જયરામદાસ બાપુ. કથાનું જો મારું નામ સૂચવ્યું હોય ને મનસુખભાઈને તો અમારે જયરામદાસ બાપુ. હા, નહીતર તો અમારે મનસુખભાઈને કોઈ એવો પરિચય નહોતો, પણ એમણે જ યાદી કરી તો પૂજ્ય જયરામદાસ બાપુ એમના ચરણોમાં વંદન. અમારું વિપ્રવૃંદ, અમારું વાદ્યવૃંદ, એમને વંદન. અને આપ સર્વ મહાનુભાવો, કથાના મનોરથી તો અમારે શ્રી મનસુખભાઈ અને પરમાર પરિવાર. શું નામ? માધવજીભાઈ, અમરતલાલભાઈ, માધવજીભાઈ પરમાર અને અન્ય બધા પરિવારો જે કંઈ સગા સંબંધીઓ અને ખાસ તો શેરીમાં જે રહેવાવાળા ભાઈઓ બહેનો, એનો ખૂબ ખૂબ આભાર. કારણ કે સ્વાભાવિક છે ને, એ લોકોને વાહન રાખવાની મુશ્કેલી પડે, કોઈ આવ્યું હોય, પણ છતાં એ લોકોએ બધાએ ખૂબ ઉત્સાહ અને ઉમંગથી બધાએ સાથ આપ્યો. અને બધાનો સાથ મળે તો સત્કર્મ સારામાં સારું થાય. તો આ બધાને અહીંયાથી જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. સજનો, ભગવત કૃપા, પિતૃઓની કૃપા, કુળદેવી માતાજીની કૃપા પરમાર પરિવાર ઉપર કે પવિત્ર એવા ચૈત્ર માસની અંદર આપણને કથા સાંભળવાને માટેનો એક બહુ સારામાં સારો અવસર પ્રાપ્ત થયો છે. આમ જોઈએ તો આજથી નવરાત્રિનો પ્રારંભ થયો સજ્જનો. વર્ષની અંદર 4 નવરાત્રિ આવે, પણ ઘણીવાર આપણને બીજી 3 નવરાત્રિ કઈ છે એ ખ્યાલ ન હોય. જો કે હવે તો બધા હોશિયાર થઈ ગયા છે એટલે કોઈ વાંધો નહીં, બધાને ખ્યાલ હોય, પણ નહીંતર એક સમય એવો હતો કે ખ્યાલ ન હોય. હવે પહેલી વહેલી નવરાત્રિ કઈ આવે? મહા મહિનાની મહાસુદ એકમથી નોમ, આ પહેલી નવરાત્રિ. પછી બીજી નવરાત્રિ ચૈત્ર મહિનાની, ચૈત્ર સુદ એકમથી નોમ. પછી ત્રીજી નવરાત્રિ અષાઢ સુદ એકમથી નોમ. અને ચોથી નવરાત્રિ આસો મહિનાની. તો એક તો આજથી નવરાત્રિનો પ્રારંભ. બીજું ચૈત્ર માસ, કારતક માસ અને ભાદ્રપદ, એ 3 મહિનાઓ પિતૃઓની આરાધનાના છે. જો લગભગ આપણે પિતૃ કાર્ય કરતા હોય તો
બને ત્યાં સુધી આ 3 મહિનાની પસંદગી આપણી પાસે હોય તો એવો પવિત્ર ચૈત્ર માસ, અને એમાંય પાછા ઘણા બધા ઉત્સવ. ભગવાન સ્વામિનારાયણ એ ચૈત્ર મહિનામાં, ભગવાન શ્રી રામજી, અને જો તો બે નજીક જ પ્રગટ થયા. રામજી અવધમાં અને છપૈયામાં 35 કિલોમીટર અયોધ્યાથી. પછી હનુમાનજી મહારાજ એ ચૈત્ર સુદ પૂનમ, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને રૂક્ષ્મણીના લગ્ન એ પણ ચૈત્ર મહિનામાં થયા છે. તો આવો પવિત્ર મહિનો, અને એની અંદર આપણને બધાને સજ્જનો ભાગવતની કથા એ સાંભળવાનો બહુ સારો અવસર મળ્યો છે. ઘણીવાર આપણી એક માન્યતા એવી હોય અથવા તો એક કહેવત એવી હોય, પૂછો કે કથા કોણ સાંભળે, એટલે જવાબ આપે એ નવરા બેઠા હોય ને કથા સાંભળે લ્યો. પેલી વાત સમજી લો, નવરા બેઠા નખોદ વાળી કથા ન સાંભળે. કથા સાંભળવી એ નવરા માણસોનું કામ નથી સજ્જનો. કથા સાંભળવી એ તો જે પુણ્યશીલ વ્યક્તિ હોય ને એને કથા સાંભળવાનો મોકો મળે. બીજી વાત, પૈસા દેતા કથા સાંભળવા નહીં મળે. એ તો જ્યારે આપણી ઉપર પરમાત્માની કૃપા થાય, જ્યારે આપણા પુણ્ય પ્રબળ બને, જ્યારે આપણી ઉપર ઈશ્વર અનુગ્રહ કરે, ત્યારે આપણને કથા સાંભળવાનો અવસર મળે, અથવા તો કથા સાંભળવામાં રુચિ લાગે. રુચિ એટલે ઈચ્છા. એ તો ઘણા કથામાં આવે પણ એ જોવા આવતા હોય, આયોજન કેવું છે, મહારાજ કેવા છે, વગાડવા વાળા કેવા છે, એને કથાને કાંઈ લાગે વળગે. એ આવીને પૂછે ભોજન ક્યારે છે, અને ઘીરે હાકડો અહીંયા આવીને બેહીએ નિરાયતે. ઠીક છે, પણ એનો કોઈ અર્થ નથી, એનો કોઈ મતલબ નથી સજ્જનો. સદભાગી એ છે કે જેને ભગવાનની કથા સાંભળવી ગમે છે. બસ કથા મંડપની અંદર આવ્યા પછી પણ જો આપણને કથા સાંભળવી ગમે નહીં તો સમજી લેજો એ આપણું દુર્ભાગ્ય છે. ભગવાન શિવજીની પાસેમાં પાર્વતી હસતા હસતા એવું એક શબ્દ બોલ્યા કે પ્રભુ આપ મને બતાવો ને કે જગતમાં અભાગ્યો કોને કહેવાય. એટલે ભગવાન ભોલેનાથ પણ હસતા હસતા અભાગ્યની વ્યાખ્યા કરી કે હે ભવાની, હવે જે મનુષ્યને ભગવાનનું ભજન ન ગમે અને ભોજન જ ગમે, સુનહુ ઉમા તે લોગ અભાગી હરિ તજઈ વિષય અનુરાગી. બસ જેને ભગવાનનું નામ સાંભળવું ન ગમે, ભગવાનની કથા ન ગમે, ભગવાનના કીર્તન ન ગમે, અને બસ એને ખાવું પીવું જલસા જ કરવા ગમે, તો આનું નામ અભાગ્ય લ્યો. જો આપણને ભગવાનની કથા સાંભળવી ન ગમે, જો આપણને ભગવાનના કીર્તન ન ગમે, જો આપણને વડીલોનું સાનિધ્ય ન ગમે, તો સમજી લેજો આપણે ભાગ્યશાળી નથી, ભલે ગમે એવડા મોટા મકાનમાં રહેતા હોઈએ. જે સદભાગી હોય એને પરમાત્માના મંગલમય ચરિત્રો, મંગલમય કથા એ સાંભળવાનો અવસર મળે. ભાઈ તો આજે ભગવાનની આપણી ઉપર અનંત કૃપા કે પવિત્ર એવા સમયની અંદર આપણને આજે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરિત્રો જેની અંદર સમાયેલા છે, જે ભાગવત કથાનું આયોજન કરવાથી આપણા પૂર્વજો પિતૃઓ એનું પણ શ્રેય થાય, એનું પણ કલ્યાણ થાય, એવો જ અવસર આજે
ભગવાને નિમિત્ત બનાવ્યા છે પરમાર પરિવારને, પણ લાભ આપણને બધાને મળી રહ્યો છે. બસ જેમ સ્વર્ગની અંદર વહન કરવા વાળા દેવ નદી ગંગાજીને આ ધરાની ઉપર લાવનાર તો સૂર્યવંશના 3 રાજાઓએ તપ કર્યું, ત્યારે સ્વર્ગની અંદર વહન કરવા વાળી દેવ નદી ગંગાજી આ ધરા ઉપર આવ્યા. હવે આપણે મહેનત કરી નથી, આપણે પુરુષાર્થ કર્યો નથી. મહેનત કરી સૂર્યવંશના રાજાઓએ, પણ ગંગામાં સ્નાન કરવાનો લાભ તો આપણને મળે છે. એમ ભાગવત ભાગીરથીને લાવનાર પરમાર પરિવાર પણ એ કથાની અંદર આવી અને આપણને સ્નાન કરવાનો શ્રેષ્ઠ અવસર આપણને મળી રહ્યો છે. બસ જરા મનુષ્ય જ્યારે હજારો જન્મનો પુણ્ય જ્યારે એકત્રિત બને, ભાગવતના મહાત્મયની અંદર એક શ્લોક બહુ સારો બતાવ્યો છે કે કથા કોણ સાંભળે, કથા કોણ બેસાડે એની વાત તો પછી છે, પણ સાંભળવાને માટે કંઈક અને કંઈક પાત્રતા હોવી જોઈએ, કંઈક અને કંઈક લાયકાત હોવી જોઈએ, કંઈક અને કંઈક યોગ્યતા હોવી જોઈએ. પાત્રતા હોય, યોગ્યતા હોય, લાયકાત હોય તો એ વસ્તુ એના હાથમાં આવે ને તો એને સુખ મળે અને બીજાને સુખ મળે. પણ લાયકાત ન હોય અને એના હાથમાં વસ્તુ આવે તો એ દુઃખી થાય ને બીજા. વિચાર કરો કે 4 વ્હીલ જેને હાંકતા આવડતી હોય, ડ્રાઇવિંગ આવડતું હોય, એને તમે 4 વ્હીલ આપો તો વાંધો ન આવે, જાફરાબાદથી રાજકોટ સુધી આરામથી પહોંચાડી દે. પણ હવે સાયકલે હરખી ન આવડતી હોય ને એને તમે 4 વ્હીલ આપો તો એ બીજાને ઉપાધિમાં નાખે. તો બતાવ્યું કે ભાઈ જ્યાં સુધી પાત્રતા ન હોય, લાયકાત ન હોય, ત્યાં સુધી બધું વ્યર્થ. તો કથા સાંભળવાને માટે શું જોઈએ? તો ભાગવતની અંદર એક બહુ સારો શ્લોક લખ્યો છે. જન્માંતરે ભવે પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભે. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. જન્માંતરે ભવે પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભે. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. યસ્ય સ્મરેણ માત્રેણ હરિં ચિત્તં સમાશ્રયે. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. યસ્ય સ્મરેણ માત્રેણ હરિં ચિત્તં સમાશ્રયે. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. જન્માંતરે ભવે પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભે. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. નાથ નારાયણ વાસુદેવ. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ.
ભવેત પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભે. શ્લોકનો અર્થ બતાવ્યો. હવે જો સાંભળવા જેવી વાત કે ભગવાનની કથા કોણ સાંભળી શકે, તો એની વાત બતાવી કે જે મનુષ્યના 1000 જન્મના પુણ્ય જ્યારે ભેગા થાય, એટલે શબ્દ બતાવ્યો જન્માંતર સહસ્રેશુ. સંસ્કૃતમાં સહસ્ર એનો અર્થ છે 1000. હવે જે મનુષ્યના, હવે જો જ્ઞાતિ કઈ છે, ક્યાં રહે છે, ઉંમર કેવડી છે, કેટલી રૂપિયા છે, કેટલી સત્તા છે, એની હારે કોઈ મતલબ નથી. પણ જે મનુષ્યના 1000 જન્મનું પુણ્ય જ્યારે એકત્રિત બને, એટલે 1000 જન્મનું પુણ્ય જ્યારે ભેગું થાય તો એનું ફળ કયું મળે કે તદા એટલે ત્યારે, ભાગવતમ એટલે ભગવાનની કથા, લભેત એટલે પ્રાપ્ત થાય. ક્યારે? તો કે જ્યારે આ જીવના 1000 જન્મના પુણ્ય જ્યારે ભેગા થાય ત્યારે એ મનુષ્યને કથા સાંભળવાનો અવસર મળે. એટલે બતાવ્યું કે કથા સાંભળવી ને એ નવરા માણસોનું નામ નથી. કથા સાંભળવી એ તો નસીબદાર વ્યક્તિનું કામ છે. કથાની અંદર કોણ બેસી શકે કે જેના પુણ્ય પ્રબળ થયા હોય ને એ જ બેસી શકે. અને જેના પુણ્ય પ્રબળ ન હોય, હજારો જન્મના પુણ્ય જેના એકત્રિત ન હોય, તો એ કથામાં બેહી ન હટે. એક સહજ છે કે આપણે હરિદ્વાર જવું હોય અને આપણી ટિકિટ કન્ફર્મ હોય તો ગમે એટલી ગળદી હોય તો આપણને ટેન્શન, આપણી ટિકિટ કન્ફર્મ છે તો બેહવા મળે. કન્ફર્મ ન હોય તો કઈ નક્કી નહીં. તો કથાની અંદર પણ સજ્જનો એ જ લોકો બેસી શકે કે જેના હજારો જન્મના પુણ્ય ભેગા થયા છે. એટલે કથા નથી સાંભળવી એવો કોઈ એનો ઈરાદો ન હોય, પણ ઘણી વાર ઘટના જેવી બને કે કથા સાંભળવાને માટે ગમે એટલો પ્રયાસ કરે તો પણ એ કથામાં આવે, હજી તો આવે ને બેહે નો બે, ત્યાં એવો ઇમરજન્સી ફોન આવે, હાલો લ્યો હવે જવું પડશે. તેની ઈચ્છા હોય કે ભાઈ કથામાં બેસવું છે, પણ એવું કોઈ કામ આવી જાય એટલે તો સમજી લેજો કલિકાલની અંદર જે મનુષ્યને ભગવાનની કથા સાંભળવાનો અવસર મળ્યો છે એ ભાગ્યશાળી છે. બાકી સેજ તમે વિચાર કરો, ઘડિયાળ બધાની પાસે છે, ઘડિયાળ બધાની પાસે છે, પણ વિચાર કરો સમય કોની પાસે છે? જેને પૂછો એની પાસે એક જ જવાબ, નો ટાઈમ. આપણે કે હાલો ને મંદિરે તો કે ટાઈમ કોને છે? આપણે કે હાલો ને ઘડી કથામાં ટાઈમ કોને છે? હાલો ને આપણે કે યાત્રા કરવા, અરે ઘડીએ નવરાય નથી. ઘણા તો એવા હોશિયાર, અરે મારા તમે તો કથામાં આવવાનું કહો છો પણ અહીંયા મરવાનો ટાઈમ નથી ને, કે ઓલો આવે તેદી કહેજે, તેદી હાલશે ને, ટાઈમ નહીં હોય તોય. તો સદભાગી છે કે આવા પ્રવૃત્તિશીલ સમયની અંદર પણ ભગવાનની કથાને માટે કંઈક અને કંઈક સમય આપણે કાઢવો જોઈએ. બસ જેમ આપણે સગાને મળવાને માટે સમય કાઢીએ, લગ્નની અંદર કોઈને ત્યાં હાજરી આપણે કહીએ કે ભાઈ જો ટાઈમ નહોતો બિલકુલ, પણ હવે તારું આમંત્રણ આવ્યું ને તારી આ પત્રિકા આવી એટલે હવે આખો દિવસ તો નહીં પણ ખાલી 2-3 કલાક તારા ત્યાં રોકાઈશ. ટાઈમ નથી પણ છતાંય તારે ત્યાં આવવાને માટે મેં ટાઈમ કાઢ્યો. બસ એમ આપણે પણ સંસારની જે કંઈ આપણી પ્રવૃત્તિઓ છે, ભલે એ પ્રવૃત્તિઓ કરવાની છે, આપણા ગ્રંથો ના નથી પાડતા કે ભાઈ નોકરી ન કરવી, ધંધો ન કરવો, મહેનત ન કરવી, મજૂરી નહીં, જે કંઈ આપણી ઉપર જવાબદારી છે એ જવાબદારીને તો નિભાવવાની, પણ સાથોસાથ ભગવાનને માટે થોડો સમય કાઢતા શીખી જાવ. બસ તો હજારો જન્મનો પુણ્ય જ્યારે એકત્રિત બને
ત્યારે મનુષ્ય પોતાના જીવનમાં ભાગવતની કથા કે ભગવાનની કથાને સાંભળી શકે. સેજ વિચાર કરો, હવે કથા સાંભળવાની અંદર જો હજારો જન્મનો પુણ્ય જોતું હોય તો પોતાના ઘર આંગણે કથા બેસાડી કોણ શકે? ખાલી સાંભળવામાં 1000 જન્મનો પુણ્ય જ્યારે ભેગું થાય ત્યારે આપણે કથા સાંભળી શકીએ. તો પોતાના આંગણે કથા બેસાડી કોણ શકે? તો બીજું સૂત્ર લખ્યું કે કોટી જન્મ ભવેત પુણ્યમ તદ્ગ્રહે ભાગવતમ લભેત. સંસ્કૃતમાં કોટીનો અર્થ થાય છે, કોટી એટલે કરોડો. હવે જો જે મનુષ્યના, જે પરિવારના 1 કરોડ જન્મના પુણ્ય જ્યારે ભેગા થાય તો એને આંગણે આ ભાગવતની કથા આવે. બસ સત્કર્મ કરવું એ સહેલું નથી. ઘણીવાર આપણે સત્યનારાયણની કથાની માનતા રાખી હોય ને તો એ 6 મહિના વયા જાય. નહીતર વિચાર કરો, કામ છે 3 કલાકનો, લ્યો, પણ તો આજે કરશો, રવિવારે કરશો, નિરાતે કરશો. તો આ તો ભાગવત કથા. એટલે મેં પેલી યાદી કરી કે પૈસા દેતા કથા નહીં મળે, એ તો પુણ્ય જોઈએ. પુણ્ય હોય તો કરોડો જન્મના પુણ્ય જ્યારે પરિવારના એકત્રિત બને ત્યારે જ એ પરિવારને કથા બેહાડવાનો વિચાર આવે. સજ્જનો, તેમ કહી શકાય કે પરમાર પરિવારના સદસ્યો એના કરોડો જન્મનો પુણ્ય એકત્રિત થયું તો એનું પરિણામ આપણને મળ્યું કથા સાંભળવાને માટે. એટલે મને ખ્યાલ છે, મને યાદી, મનસુખભાઈ યાદી કરતા હતા, ભાઈ સંકલ્પ કથા કરવી એ તો ઘણા ટાઈમથી સંકલ્પ હતો, પણ એ સંકલ્પ પૂરો ક્યારે થાય? કે આપણા પુણ્ય જ્યારે પ્રબળ બને ત્યારે. પણ સંકલ્પ થવો ને એ સારી વાત છે. નહીંતર ઘણા અભાગ્ય હોય અને સારા કર્મ કરવાનો. એક વડીલ, એની સામે ગૌશાળા. હવે ગૌશાળાની અંદર ઘણી બધી ગાયો, પણ એક ગાય એવી હતી કે એ ગાયના શિંગડા આમ ભેગા થઈ ગયેલા, આમ દૂરથી એમ લાગે કંઈક રીંગ હોય, એવી ગોળ રીંગ. આ ભાભો કાયમ ગાયને જોઈને વિચાર કરે કે આમાં માથું ભરાયું હોય તો લે. હવે એને એમ ન થયું આને આપણે પાણી પાઈએ, ઘાસ નાખીએ, રોટલી નાખીએ. ગાય આમ જોવે અને ગાય ન દેખાય આમ ડોકા કાઢે, ઓલી ગાય ક્યાં ગઈ? આમ 8 મહિના વયા ગયા. એકવાર બપોરે 2 વાગે ભાભો નીકળ્યો બારો અને ગૌશાળામાં નજર કરી અને ઓલી ગાય નિરાતે લીમડા હેઠે બેઠી હતી. એના મનમાં એમ થયું કે 8 મહિનાથી વિચાર કરો છો કે આ ગાયના શિંગડામાં માથું નાખ્યું હોય તો આવે કે ન આવે, હાલને અખતરો કરી જોઈએ આવે છે કે નહીં. ગાય નિરાતે બેઠી છે ને, ભાભો આવ્યો અંદર, ગાય નિરાતે બેઠી હતી ને બરોબર આમ બાબા એમ માથું હેઠું કરી અને ગાયના શિંગડામાં ભરાયું અને ગાય ભડક્યો, ભાગી. અને બાબો રાડે રાડે, હે જલ્દી કોક આવો, આ ગાય મને લઈ જાય, ગાય મને લઈ જાય. છોકરાઓને એમ થયું ગાય કોઈ દી, તો માંડ માંડ છોકરાએ ગાયને ઊભી રાખી. ધીમેકથી બાબાએ જે માથું શિંગડામાં હલવાયું હતું બહાર કાઢ્યું. બાબાએ કહ્યું, હા છોકરા સારું થયો, આ તમે બધા હારે હતા ને એટલે આ નહીતર. પણ છોકરાએ કહ્યું, દાદા કાંઈક તો વિચાર કરવો છે, આ એહી વરસ થયા, ગાયના શિંગડામાં કોઈ દી માથા હલવાવે? આ તો સારું થયું કે અમે હતા અને અમે ન હોત ને ગાય ક્યાંક લઈ ગઈ હોત તો વાહો ભાંગત, પગ ભાંગત, માથું ભાંગત, સેવા કરત કોણ? અવડી મોટી ઉંમર થઈ કાંઈક. તઈ ભાભો બોલ્યો, છોકરાઓ તમને ખબર ન પડે, વગર વિચારે કાંઈ નથી કર્યું. 8 મહિનાથી વિચાર કરતો હતો કે આ ગાયના શિંગડામાં માથું ભરાયું હોય તો આવે કે ન આવે. આ 8 મહિનાથી વિચાર કરતો હતો ત્યારે આજે હલવાડ્યું. લે, તો વિચાર કરવા એ તોય સારા વિચાર કરવા. સજ્જનો, આપણા મનની અંદર સારા વિચારો આવે તો પણ એક પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. તો પરમાર પરિવારને પવિત્ર એવા ચૈત્ર મહિનાની અંદર બસ ભાગવત કથા બેસાડવાનો એક વિચાર એ જ એને માટે સરાહનીય છે. તાલી તો પાડો પ્રેમથી. આવો વિચાર આવ્યો ના, જો એમને વિચાર ન આવ્યો તો આપણને કઈ કથા સાંભળવા મળે નહીં.
તો હજારો જન્મના પુણ્ય જ્યારે સજ્જનો એકત્રિત બને ત્યારે આપણને કથા સાંભળવા મળે અને કરોડો જન્મના પુણ્ય જ્યારે ભેગા થાય ત્યારે એનો પરિવાર ભગવાનને પોતાના ઘર આંગણે બોલાવે છે. બીજી એક વાત કે ઘણીવાર આપણી એક માન્યતા હોય કે પિતૃના મોક્ષને માટે કથા બેસાડવી છે. ઠીક છે, એ તો આપણે એક લોક, પણ હકીકત તો એ બતાવી કે જેના પિતૃઓનો મોક્ષ થઈ ગયો હોય ને એના જ બાળકો એ કથા બેહાડી શક્યો. જેના પિતૃઓ ભગવાનના સાનિધ્યમાં બેઠા હોય ને એ જ પરિવાર આ કથા બેહાડી શકે, બાકી કથા બેહાડી ના. આપણે એક લૌકિક ભાષા કે પિતૃઓના, અરે પિતૃઓના કલ્યાણને માટે કથા નથી, કથા આપણા કલ્યાણને માટે છે. એનું કલ્યાણ થયું એટલે તો આપણે કથાનું આયોજન કર્યું છે. એનું જ કલ્યાણ ન થયું તો આપણે આયોજન કરીએ ક્યાંથી? તો ભાગવતજીનું 6 અધ્યાયની અંદર મહાત્મય બતાવ્યું છે. પેલો શ્લોક બતાવ્યો, સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વસ્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. પરમાત્માના ચરણની અંદર પ્રણામ કર્યા. નૈમિષારણ્યની અંદર સુતજી મહારાજ અને શૌનકજીનો મધુર વાર્તાલાપ થયો. એમાં શૌનકજી એણે 5 પ્રશ્નો પૂછ્યા કે હે ગુરુદેવ, હવે અમને એ બતાવો કે ભક્તિ જ્ઞાનમ વિરાગાપ્તો વિવેકો વર્તતે કથમ કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ કર તત્સાધનમ અધુનામ. અહીંયા 5 પ્રશ્નો પૂછ્યા કે હે ગુરુદેવ, એ બતાવો કે ભક્તિ એટલે શું, જ્ઞાન એટલે શું, ત્યાગ કોને કહેવાય, મનુષ્યના જીવનની અંદર વિવેકની પ્રાપ્તિ, વિવેક એટલે સદગુણ, વિવેકની પ્રાપ્તિ અને એની વૃદ્ધિ કઈ રીતે થાય. અને 5મો પ્રશ્ન કર્યો કે ઘોર એવા કલિકાલની અંદર ભગવાનના દર્શન કરવાને માટે મનુષ્યને શું કરવું જોઈએ. એટલે શબ્દ બતાવ્યો કે કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ કર તત્સાધનમ અધુનામ. અધુનામ એટલે અત્યારે. તો આ 5 પ્રશ્નનો જવાબ આપ અમને આપો. અને એ 5 પ્રશ્નના પ્રત્યુત્તરની અંદર સુતજી યાદી કરી કે હે ઋષિઓ, તમારી પાસે હું ભાગવતની કથા બતાવીશ. એટલા માટે કે આ ભાગવતની કથાની અંદર તમારા 5 પ્રશ્નોનો જવાબ છે. ભક્તિ એટલે શું એ વ્યાખ્યા ભાગવતની અંદર બતાવી. કેવલ મંદિરે જવું એ ભક્તિ નથી, માળા પહેરવી કે માળા ફેરવી એ ભક્તિ નથી, યાત્રા કરવી એ ભક્તિ નથી, પણ ભક્તિનો અર્થ બહુ સરળતાથી બતાવી દીધો કે જે મનુષ્યના જીવનમાં નીતિ છે અને પ્રમાણિકતા છે, આ મનુષ્યનું દરેક કર્મ એ ભક્તિમય હોય લ્યો. પછી એ વ્યક્તિ મંદિરે જાય તોય ભલે, ન જાય તોય ભલે, યાત્રા કરે તોય ભલે, પણ જે મનુષ્યના જીવનમાં ક્યારેય કપટ નથી, નીતિ અને પ્રમાણિકતાથી જીવન વ્યતીત કરે છે, તો એનું નામ જ ભક્તિ. નહીતર ઘણા તમે જોવો તો માળા ફેરવે રામની ને પત્તર ખાંડે આખા ગામની, તો એ શું કામનું? ઓલાય ભાગે ભાગો. બસ नीति અને પ્રમાણિકતા जिसके जीवन में है वही तो ये भक्ति का श्रेष्ठ मार्ग है. ત્યારે ઘણીવાર આપણો ન્યા અભાવ હોય, આપણે માળા પહેરતા હોય, માળા ફેરવતા હોઈએ, ગામ જેમ મંદિરે જતા હોય, દાન પુણ્ય કરતા હોય, પણ પાછું ગામને બૂચ મારે ને પછી તરબૂચ ખાતો હોય. લે એ વાળો પાછો. તો નીતિ અને પ્રમાણિકતા એ શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે. આમ 6 અધ્યાયની અંદર મહાત્મય બતાવ્યું, પણ એ મહાત્મયની ચર્ચા બપોર પછીના સત્રની કરીશું જ. કાયમનું આપણું સત્ર 9 થી 12 વાગ્યા સુધી અને બપોર પછી 3:30 થી 6:30 વાગ્યા સુધી. કારણ કે 3 વાગે જો શરૂ કરીએ તો મુશ્કેલી એટલા માટે કે સ્વાભાવિક છે 45ની આસપાસ ડિગ્રી હોય, એટલે તાપની અંદર ઘરેથી આવવાની જ આળહ કરે. અને અમે રાજકોટના લોકો તો 1 થી 4 આપણે તો સમજી જાય ને, બીજાને હોવાનો મોકો મળતો નથી. રાજકોટમાં ધીરેન્દ્ર બ્રહ્મચારી આવ્યા હતા बागेश्वर धाम, वो भी बोले कि राजकोट वाले तो बड़े खुश नसीब है
1 से 4 बजे तक सब आराम। वो तो बोले कि राजकोट में 1 से 4 बजे कुत्ता भी सो जाता है, ले वो भी किसी को स्वाभाविक है ने। हाँ, एक રાજકોટની દીકરીના લગ્ન થયા અમદાવાદ, 2 વર્ષ પછી એને ત્યાં બાબાનો જન્મ થયો બપોરે 2:30 વાગે। બાળકનો જન્મ થયો એટલે બાળકનો જન્મ થાય એટલે રડવા માંડે, પણ 2:30 વાગે જન્મ થયો તો અડધી કલાક ડોક્ટરે માથાકૂટ કરી, પણ બાળક રોવે નહીં। ડોક્ટરને નવાઈ લાગી કે ભાઈ, તો એક ભાઈ બોલ્યા કે આ બેનનું પિયર રાજકોટ છે, એટલે રાજકોટના લોકો 1 થી 4 આરામ, એટલે આ બાળક રડશે ને તો 4 વાગ્યા પછી તો આ તો ખાલી પણ આપણે તો આ તો પહેલો દિવસ ભાગવતજીને વાતે ગાતે આપણે અહીંયા પધરાવ્યા, તો થોડો જે સમય હતો એ સમયની અંદર આપણે થોડું વક્તવ્ય પણ બરોબર સવારથી સવારે 9:15 કથા શરૂ કરી 12ની આસપાસ પૂરી કરશું। બપોર પછીનું સત્ર 3:30 શરૂ કરી અને 6:30 વાગ્યા સુધીનું આ સત્ર રહેશે, તો લેવાય એટલો પ્રેમથી લાભ લેજો। પુનઃ યાદી આજે આપણા જ્ઞાન યજ્ઞની અંદર અમારે મનસુખભાઈના નિમંત્રણને માન આપી અને ટંકારા ખોડિયાર માતાજીનું મંદિર જેવો સંભાળી રહ્યા છે પૂજ્ય રામાનંદ બાપુના શિષ્ય મોરા ટેકરા તપોવન આશ્રમ, તો જયરામદાસજી પધાર્યા છે, તો એમને પુનઃ આપણે વંદન કરીએ। આવો 1 મિનિટ પ્રભુને યાદ કરી અને પછી જે ભોજન પ્રસાદ લેવાનો હોય પ્રસાદ લઈ થોડો ઘણો આરામ કરી અને 3:15 પાછા એ કથાની અંદર આવી ગયા। ને જો એટલા બધા મોટા કુલર મૂક્યા છે કે ઘરમાં કદાચ ગરમીનો અસર થાય પણ અહીંયા નહીં થાય, તો પ્રેમથી આપણે હરે રામ 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 સીતારામ રામ રામ, 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 સીતારામ રામ રામ, હરે રામ 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 સીતારામ રામ રામ, હરે રામ 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 સીતારામ રામ રામ, ગુરુદેવ તમારી જય જય હો, 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 મારા અદન ઉદ્ધારણની જય જય હો, મારા અધમ ઉદાહરણની જય જય હો, મારા અદન ઉદ્ધારકની જય જય હો, મારા અધમ ઉદાહરણની જય જય હો, ગુરુદેવ તમારી જય જય હો, હો ગુરુદેવ તમારી જય હો, સીતારામ 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 જય સીતારામ, 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 હરે રામ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ
કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ રામ હરે હરે રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ રામ હરે હરે રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ 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 હરે હરે બોલીએ શ્રી બાલ કૃષ્ણલાલ કી જય શ્રી રામજી મહારાજ કી જય મિત્ર નારાયણ દેવ કી જય સદગુરુ ભગવાન કી જય શ્રી ચામુંડા માત કી જય ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર